ذہنی تناؤ کا شکار انسانوں کے لیے ہے، ان سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے، آخر ذہنی تناؤ ہوتا کیوں ہے؟ جیسے جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس دنیا میں لے کر آتا ہے تو ایک معصوم بچہ کوئی ٹینشن نہیں، بالکل فری، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، جیسے جیسے عقل آتی جاتی ہے ذہنی تناؤ بھی آتا جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا دیکھیے، جو اچھے بچوں کے ڈاکٹر ہیں نا وہ تو کہتے ہیں جی بچوں کو بھی سٹریس ہوتی ہے، اور وہ جو بچوں کو سٹریس ہوتی ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے. اس سٹریس کی وجہ جو ان سے میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے، اس سٹریس کی وجہ بل یا پھر جو ان سے حکومت کا کوئی پریشر نہیں ہوتا، ان کی جو سٹریس ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ان کی اپنی ایک کائنات اور دنیا اور زندگی ہوتی ہے، وہ سٹریس اس سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے. باقی یہ کہہ لیجئے سٹریس کے ساتھ واسطہ تو پیدائشی ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں پیدائش اور موت تک کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی چیلنج ہمارے سامنے رہتا ہے. اب دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسائل کا سامنا کرنے کے بعد مسائل کا حل نکالنا جانتے ہیں، یا ان کے نروز مضبوط ہوتے ہیں، وہ مسائل کے سامنے کھڑا ہونا جانتے ہیں. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جن پہ مسائل حاوی ہو جاتے ہیں. اگر مسائل حاوی ہو گئے ہیں اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہی ہے کہ وہ سٹریس جو ان سے پرماننٹ ہو جاتی ہے. اچھا یہ فضا میں ضرور بتاؤں گا اپنے سننے والوں کو کہ آج آپ کا سٹریس لیول چیک کیا جا سکتا ہے، اس کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں کہ آپ کے بیہیویئرز کے کون سے سائن ہیں. میں چھوٹے سے ایک ٹیسٹ کا کوسچن میں سب کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ نے جو کام کرنا چاہا اور وہ نہ ہوا، اور اگر اکثر ایسا ہوتا ہے اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، آپ یعنی ریئیکٹیو سے ہوتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا سٹریس لیول ہائی ہے. کیونکہ جس کا سٹریس لیول لو ہوتا ہے وہ کول کاملی مینج کر لیتا ہے اس چیز کو. دوسری مثال ہے، آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اور آپ ہر ایک پہ شاؤٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا سٹریس لیول ہائی ہے. آپ یہ رویہ بتاتا ہے. یاد رکھیے رویہ دراصل ہمیں جاننے کا ایک سورس ہے. جیسے بلڈ ٹیسٹ سے پوری بلڈ کیمسٹری نکل آتی ہے کہ ریڈ بلڈ سیل کتنے ہیں، وائٹ کتنے ہیں، اور ایس آر کیا ہے. بالکل اسی طرح آپ کے رویوں سے آپ کی پوری پرسنالٹی کا اور آپ کی سٹریس کا اندازہ ہوتا ہے. بعض لوگ آپ کو نا ان کے ایکسپریشن سٹریسفل لگیں گے، ان کے انداز، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، معاملہ کرنا. ایسا بندہ ہر جگہ نا ایک ہار جیت کی جنگ میں لگا ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے سب کو ہرانے کو. آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ بڑے ہونے کے باوجود بچوں کو ہرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں. عجیب بات ہے، حالانکہ بچوں کے لیول پہ آ کے ہار جانا چاہیے، بچوں کو جتانا چاہیے. تو یہ ایک سٹریس جو ان سے مختلف رویوں سے اس کو جانا اور پرکھا جا سکتا ہے. سر یہ انا والا مسئلہ بھی تو کچھ آ جاتا ہے نا اس میں. دیکھیے کچھ لوگ جو ان سے ہے نا وہ ان کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر آج ان کا سٹریس لیول لو بھی ہے، کل کلاں کو وہ سٹریس سے ڈپریشن کے مریض ضرور بنیں گے. مثلا ججمنٹل لوگ، وہ جو ہر وقت ترازو لے کے ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. پرفیکشنسٹ جو ہر چیز کو 100% پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ لوگ جو بہت زیادہ اٹینٹیو ہیں، جن میں ہر چیز کی جو ان سی توجہ اور احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے، سینسٹیو بڑے ہیں، ایسے لوگ مریض بن جاتے ہیں. سٹریس سے پھر ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پرابلم انا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں جی ہم سب سے اونچے ہمیں مانا جائے. اچھا کیونکہ ہر دفعہ اور ہر جگہ مانا نہیں جا سکتا. جب ہر دفعہ اور ہر جگہ مانا نہیں جا سکتا تو ایسا بندہ بھی آج نہیں تو کل کسی نہ کسی طرح سٹریس سے ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اور میڈیکل پرابلم بھی پیدا ہو جاتا ہے. اچھا میڈیکل پرابلمز کے علاوہ سٹریس کے اور کیا کیا نقصانات ہیں؟ اچھا دیکھیں سٹریس بذات خود یہ اگر کہوں ایک اصطلاح ہے حکمت میں ام الامراض کہا جاتا ہے. حکیم لوگ وہ کچھ بیماریوں کو کہتے ہیں، لیکن آج یہ سائنٹیفک ریسرچ مان چکی ہے 80% بیماریوں کی بنیادی وجہ سٹریس ہے. یعنی 80% بیماریاں گھوم کے کسی نہ کسی شکل میں وہ سائیکالوجیکل پرابلمز ہیں آپ کی، وہ میڈیکل پرابلمز ہیں. یعنی کہہ لیجئے کہ انسان کا ذہن، انسان کا جو کہہ لیجئے نظام انہضام ہے، انسان کی جو ساری امیونٹی ہے، سب چیزوں کا تعلق اور واسطہ انسان کے سٹریس لیول کے ساتھ. اگر یہ ہائی رہتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور راولپنڈی سے ناظم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ناظم شاہ صاحب جی السلام علیکم. شاہ صاحب وعلیکم السلام. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ سر. ابھی دیکھیں جی کچھ تو معاملات ہیں نا کہ جن کو ذہنی دباؤ، تو جب آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو جائے تو وہ آدمی خود بخود ان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اور خاص کر آج کل جو ہمارے ملک میں جو جسٹس کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، تو ان کی وجہ سے تو آدمی خود بخود ذہنی مریض ہو جاتا ہے. میں نے جہاں کو پہلے بھی کال کی تھی کہ میں نے ابھی دیکھے کہ 2014 میں نے کروڑوں کے کرپشن آئی جی جب پنجاب کی میں نے ہائی لائٹ کی، اور نیب کے پاس اینٹی کرپشن کے میں
डिसेबल पोजीशन में जाता रहूं। अभी देखें जी 3 साल हो गए डिसेबल हूं, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है चेयरमैन नैब को कि जी कार्रवाई करो, चेयरमैन नैब खामोश बैठा है, एंटी करप्शन डीजी को हुआ है कि जिसको शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जोन से मैं जवाब के साथ साथ गुजारिश करूं कि काइंडली अपना सवाल आप मुझसे रखिए, कॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं, आपका सवाल जितना प्रिसाइज होगा, वेल रिटन होगा, हमें समझ आएगा, हम जवाब फौरी तौर पे देंगे। शाह साहब आपके सवाल का एक हिस्सा ये कि इस माशरे में नाइंसाफी बढ़ी है और इस नाइंसाफी की वजह से जो उनसे वो स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई हो जाता है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की भी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया है जो वाकया जा चुका है, माजी बन चुका है और वो चस्पा हो चुका है, उसके जहन से नहीं निकलता और वो स्ट्रेस का एक परमानेंट सोर्स है, ऐसे बंदे को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दूसरी बात शाह जी गुजारिश ये है कि ये निजाम सारे का सारा एकदम बदला नहीं जा सकता, हमें कबूल करना है कुछ चीजों को और हमें कुछ हकायक को कबूल करना है। हम एकदम से पाकिस्तान को अमेरिका नहीं बना सकते। इसमें कोई ये कह लीजिए कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ज्यादती के साथ साथ एक निजाम है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो जहनी तौर पे हमें भी कुछ चीजों में तैयार हो जाना चाहिए कि अगर एक वाकया एक चीज जो हमें फना कर दे तो फिर हम जिंदगी अच्छी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल ठीक। और तारिक बलोच लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये आपसे सवाल करना था, क्या कंपैरिजन भी जो है वो एक्शन का बायस बनता है? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। याद रखिए कंपैरिजन जो है ये भी एक मिजाज का नाम है। ये मिजाज भी यहाँ इंसान ने कहीं से सीखा होता है या ये मिजाज पैदा हो जाता है। कंपैरिजन जब भी होता है तो कंपैरिजन वाला बंदा भी स्ट्रेस में रहता है। कंपैरिजन वाला बंदा जो अपनी गाल लाल करना चाहता है थप्पड़ मार के, और उसकी गाल देख रहा होता है जिसकी कुदरती लाल है। तो होता ये है कि थप्पड़ मार के आप अपने आप को स्ट्रेस दे सकते हैं, कभी भी गाल लाल परमानेंट नहीं कर सकते। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताता जाऊं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, वो खालिक है, हम मखलूक हैं। जिस खालिक ने हमें पैदा किया है उस खालिक ने हमें हमारे नसीब को भी पैदा किया है। अपने नसीब पे यकीन आपको इत्मीनान भी देता है और अल्लाह तवक्कल भी सिखाता है। बिल्कुल ठीक। और कराची से मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये मालूम करना है कि मेरा बच्चा एक है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ज़हीन है, उठता बैठता है, सब चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन में वो ज्यादा रहता है। बच्चे की एज कितनी है सर? बच्चे की एज तो 31 ईयर्स हो गई है। और मैरिड है बच्चा? बच्चा मैरिड है? 31 ईयर्स। बच्चा मैरिड है? मैरिज नहीं, मैरिज 3 साल पहले हुई थी लेकिन इत्तेफाक से वो फिर चल नहीं सकी 15-20 दिन के अंदर। और बच्चा कुछ जॉब कर रहा है आपका? बच्चा जॉब नहीं कर रहा, अपना काम थोड़ा करने की कोशिश करता है। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका सर। गुजारिश ये है कि इसे जर्नलाइज में जवाब दूंगा। 3 साइंस बड़े क्लियर हैं सर। देखिए, एक तो बच्चे के पास कोई प्रॉपर मसरूफियत नहीं है। जिस बंदे के पास मसरूफियत नहीं होती वो ज्यादा डिप्रेस होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 31 साल की उम्र में मेडिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली बंदे को कंपेनियन चाहिए होता है। तो अगर साथी साथ में नहीं, गम गुसार नहीं है तो स्ट्रेस लेवल हाई। तीसरी बात, उसके पास एक याद है। वो 3 साल पहले आपने बताया शादी हुई और वो तलाक की शक्ल या जो भी उसकी शक्ल बनी, जब उसके पास ये एक तल्ख याद है तो यकीनी बात है उसका स्ट्रेस लेवल हाई होगा। तो मेरे आपको 3 मशवरे हैं। पहला ये कि उसकी कोई मसरूफियत ढूंढिए। वो लाजमी नहीं है कि मुआशी तौर पे ही हो, लेकिन मसरूफ रहने वाला बंदा मेंटली तौर पे हेल्दी रहता है। दूसरा, उसकी शादी कर दीजिए। शादी होने से ये होगा कि उसका कैथारसिस हो जाएगा, उसका ये तकलीफ जो उनसी कम हो जाएगी। और तीसरा ये कि उसके गम को कभी कभी सुन भी लिया करें। जो परेशान रहने वाला बंदा है, अगर उसको को कैथारसिस का सोर्स मिल जाए, उसको को कंधा मिल जाए, तो इशफाक साहब कहा करते थे पाकिस्तान के हर शख्स को कंधे की जरूरत है जिसपे वो सर रखे, आंसू बहाए और आगे चल पड़े। बिल्कुल ठीक शाह जी। और फायजा कराची से हमारे साथ मौजूद है। जी फायजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। रोजाना मैं देखती हूँ तकरीबन जब भी आता है। तो ये कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ डॉक्टर साहब, हर चीज से, घरेलू हालात से, बच्चों से, समझ में नहीं आता क्या करूँ ना। कुछ बहुत ज्यादा यानी तकलीफों में हूँ। माँ बाप भी दुनिया में नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस बच्चे हैं और शौहर है। फायजा बहुत शुक्रिया। फायजा आपका सवाल मैंने होल्ड कर लिया। एक सबको जवाब मैं देता जाऊं। जो ये कहता है मेरा कोई भी नहीं है, वो क्यों भूल जाता है कि अल्लाह तो है। जब अल्लाह है तो मेरी बहन फिर हमें परेशानी काहे की? हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए। जो अल्लाह कहता है मैं 70 माओं के बराबर प्यार करता हूं,
تو آپ کیوں بھول جائیں اس کو؟ وہ جو انسا ہے وہ یقیناً آپ کو اس پریشانیوں سے نکالے گا. آپ کا یہ ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے. ایسی مشکلات، ایسی پریشانیاں جو لگتا ہے کہ شاید کبھی ختم نہیں ہونی، یاد رکھیے گا دن بدل جاتے ہیں، دن پھر جاتے ہیں، اور مشکل کے بعد آسانی ہے. قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے. ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر آج مشکل دن ہے، بہتر دن آ جائیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے کہا کہ گھریلو سٹریس، بچوں سے سٹریس ہو جاتا ہے، گھر کے کاموں سے سٹریس ہو جاتا ہے، تو خواتین کے لیے آپ کیا کہیں گے جو اس طرح کے سٹریس سے دو چار ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہمیں نا لائف مینجمنٹ سکھائی نہیں جاتی، ہمیں زندگی گزارنی پڑھائی نہیں جاتی. ہمیں کسی نے نا یہ نہیں سکھایا ہوتا کہ زندگی کا اصل مقصد پر امن رہ کے، سکون سے رہ کے زندگی گزار. اگر یہ سیکھا ہو نا تو یہ مسئلے ذرا کم. بالکل، ہم بھی سکھائیں گے آج کے پروگرام میں. اور سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی سر سوال کیجیے گا. فیصل، میں سجاد فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی ایسا مسلسل کاروبار میں نقصان کی وجہ سے میں بہت اسٹریس رہتا ہوں. تو کچھ ایسا مجھے بتائیے کہ کاروبار چل کیسا رہا ہے آپ کا؟ جی کاروبار میرا بیرون ملک ہے، وہ بہت متاثر ہوا ہے. کویت میں ہوتا ہوں میں. اچھا جی بالکل ٹھیک. سجاد صاحب بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. شاہ جی کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سر کاروبار اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ہم سب کے ساتھ، کاروباری افراد بڑے دھیان سے سنیے گا، ہم سب کے ساتھ ایک لاشعوری طور پہ ایک فینومینا ہوتا ہے. ہم جو اپنا پچھلا ٹارگٹ جو ہم نے اچیو کیا ہوتا ہے نا، ہم ہمیشہ اس سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیے کاروبار میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کاروبار بہتر بھی ہوتا ہے، کاروبار اسے ڈاؤن بھی چلا جاتا ہے. اگر بچے روٹی روزی کھا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، فیسیں ادا آپ کر رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، آج اگر مشکل دن ہے میرے بھائی، کل اچھے دن بھی آ جائیں گے. موازنہ چھوڑ دیجیے. بالکل ٹھیک. اور رازق اللہ، رزق اللہ تعالیٰ نے کی ذات نے دینا ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک پر جانے سے پہلے میں اپنے تمام ان ناظرین کو ریکویسٹ کروں گی کہ جب کال کریں تو کوئکلی اپنا جو سوال رکھا ہے وہ بتا دیں تاکہ پروپرلی شاہ جی اس کا جواب دے سکے، کیونکہ بہت سی لائیو کالز آتی ہیں. دوسرا facebook.com/7newstv پر آپ یہ پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں. آفٹر دس بریک ہم بات کریں گے کہ ذہنی تناؤ سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ذہنی تناؤ سے بچنے کے طریقوں پر. شاہ جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے فیصل آباد سے عبدالعزیز، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی غالباً رابطہ ہمارا ان سے منقطع ہو گیا ہے. ذہنی تناؤ کی ہم بات کر رہے تھے اور گھریلو جو خواتین ہیں ان پر بات ہو رہی تھی. اگر گھریلو خواتین سے نکل کر جس طرح سے نارمل زندگی میں اگر آتے ہیں، اگر ایک مرد باہر سے آتا ہے، کاروباری حضرات بات کر رہے تھے، پھر وہ آ کے سٹریس نکالنے کے لیے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گھر آ کر گھر والوں پر چیختے ہیں. اچھا دیکھو، جس طرح منگلا ڈیم سے بجلی بنتی ہے نا اور پورے پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے، سٹریس کئی جگہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے وہ کئیوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. یعنی گھر کے بچوں تک بھی سٹریس کسی سورس سے پہنچ جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ تو فلٹر کر لیتے ہیں. جن کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا وہ پھر اس توانائی کو مینج نہیں کرتے اور پھر سب کو متاثر کرتے ہیں. بلال خان ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل آباد سے. بلال کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام خان صاحب. سر یہ ڈپریشن انزائٹی کا سبب بنتی ہے یا انزائٹی سے ڈپریشن ہوتی ہے؟ بہت شکریہ. اچھا خان صاحب، یہ بڑا بنیادی کیونکہ سوال ہے. یاد رکھیے گا یہ آپس میں جو ان کا کنیکشن ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن میں رہتے ہیں، انگزائٹی کے بھی مریض ساتھ ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور بعض اوقات انگزائٹی جو ان سی ہے وہ ڈپریشن کو پیدا کر رہی ہوتی ہے. ان کا آپس میں شارٹ سے ایک تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، اگر بات کریں ہم ذہنی تناؤ سے، اگر ان کے بچاؤ کی طرف اگر آئیں، سب سے پہلے کس عمر کے کس حصے میں بچوں کو سب سے پہلے سیف کرنا چاہیے، لڑکیوں کو سب سے پہلے سیف کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ڈپریشن سے اور ذہنی دباؤ سے نجات ہر ایک کو سیکھنا چاہیے. اچھا، اس کی بڑی شدید ڈیمانڈ ہے آج کل کارپوریٹ ورلڈ میں، بزنس ورلڈ میں. ٹریننگز میں مجھے بہت زیادہ بلایا جاتا ہے کہ سر یہ ہمارے بڑے بڑے آفیسرز کو سکھائیے کہ سٹریس سے آزاد کیسے ہونا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی ہیلتھ جو ان سی وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. پچھلے ڈاکٹرز کو میں نے سکھایا ہے کہ سٹریس سے آزاد کیسے ہونا ہے. ڈاکٹروں کی ہیلتھ خراب ہوئی ہوتی ہے. اور اسلام آباد سے تیمور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تیمور صاحب سوال کیجئے گا. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. جی سوال کیجئے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اچانک غصہ آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاہ جی
गुस्सा तो वैसे इस्लाम में हराम कह दिया गया। अच्छा देखिए, वो तो बिल्कुल हराम है, लेकिन जिनको अचानक आ जाता है वो क्या करे? हाँ। जिनको अचानक आता है दरअसल उनके कॉग्निटिव में, माजी में, याददाश्त में कुछ चीज ऐसी होती है, यानी कह लें ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया होता है जो अचानक से एक्टिव होता है, उनको गुस्से में लाता है, और जब वो गुस्सा उतरता है तो बाद में शर्मिंदगी सी होती है। मेरा मशवरा है कि वो तमाम लोग जिनको अचानक में कभी गुस्सा आता है उनको जरा एनालिसिस करना चाहिए, आखिर ये गुस्सा उनके अंदर आया कहां से, या कौन से हालात और कंडीशंस हैं जो गुस्से को जगा देते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि इसके लिए भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, खुशकिस्मत वो है जिसको गुस्सा आता है और पता लग जाता है मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि कईयों को गुस्सा आता है उन्हें पता नहीं लगता कि मुझे गुस्सा आता है। बिल्कुल वजह नहीं पता होती कि आखिर ये गुस्सा इस तरह। अच्छा, अगर गुस्सा आता भी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि गुस्सा निकाल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस निकाल लेते हैं, कोई वॉक करके, किसी से बात करके दिल हल्का कर लेते हैं। लेकिन प्रोग्राम से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सब कुछ अपने अंदर ही रखते हैं और बाहर एकदम से मतलब अपना बिल्कुल मैं ठीक हूं और कुछ नहीं, अंदर वो कितना डैमेज कर रहे हैं। देखिए, दो पर्सनालिटी की टाइप है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो लोग होते हैं जो अपनी जात में घुटे हुए और नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं। ये डिप्रेशन में जाने का चांस उन लोगों का ज्यादा होता है जो इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट बंदा बोलता है, एक्सप्रेस करता है, शेयर करता है, नॉर्मल हो जाता है। इंट्रोवर्ट बंदा अपने दिल में अंदर रखता है और फिर बाद में डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। और कमालिया से अब्दुल नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, क्या दो तरह की पर्सनालिटीज हैं जो कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट बंदा शेयर कराएगा, एक्सप्रेस करेगा, बताएगा, बोलेगा, सुनेगा, सुनाएगा। अच्छा, ये जो शेयर करने वाले लोग हैं ये कैथारसिस कर लेते हैं, अपना गम गुसार ढूंढ लेते हैं, शेयरिंग करते हैं, बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम बच्चों को ना आदत भी डालनी चाहिए शुरू से कि कोई मसला है तो बताएं, शेयरिंग करें। अपने इर्द गिर्द लोगों को जरा ढूंढना चाहिए, किसको कोई कंधे की जरूरत है, किसको कुशन की जरूरत है, किसको शेयरिंग चाहिए, किसको कोई सुनने वाला चाहिए, किसको को बातचीत करने वाला चाहिए, तो उससे भी बंदे नॉर्मल होने लगते हैं। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद मुदस्सर लैया से हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सर साहब, सवाल कीजिएगा, क्या सवाल है आपका? साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो डिप्रेशन है इसका सोल्यूशन सिर्फ मेडिकेशन है या इसका कोई और सोल्यूशन भी है अदर देन मेडिकेशन? ठीक। मुझे साहब आपका सवाल बड़ा एक सॉलिड क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात ये कि साइकेट्रिस्ट जितने भी हैं वो तो मेडिसिन की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बुनियादी तौर पे मैं मेडिसिन की तरफ जाने के हक में नहीं हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो ये डर होता है कि कहीं आप आदी ना हो जाए एंटी डिप्रेशन खा खा के, क्योंकि याद रखिएगा जैसे हीरोइन का पाउडर जो सा लग जाता है ना तो बंदा छोड़ नहीं सकता, एंटी डिप्रेशन भी लग जाए तो छोड़ नहीं सकता, ब्लड में शामिल हो जाता है। दूसरा जो हल है वो है काउंसलिंग और थेरेपी दूसरा है। तीसरे नंबर पे काउंसलिंग आती है। अगर आप कोई थेरेपेटिक व्यू में जाते हैं, कोई वो आपको सीबीटी के जरिए या फिर साइको एनालिसिस के जरिए ठीक। अच्छा, जो काउंसलिंग है वो सऊदी अरब से मोहम्मद मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर साहब, सवाल कीजिएगा शाहजी से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये प्रोग्राम के बारे में कहना तो बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और सर आपका कोई सवाल है? सर कोई सवाल करना चाहेंगे आप? कोई सवाल मेरा नहीं है, बस प्रोग्राम अच्छा आपका। बहुत मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, क्या आप कह रहे थे कि काउंसलिंग थर्ड नंबर पर आता है? थर्ड नंबर पे काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपने कोई अपना दिल हल्का करने के लिए कोई गमगुसार ढूंढ लिया। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मुझे सैकड़ों ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास गमगुसार कोई नहीं होता। ऐसा ही है। अच्छा, अगर होते हैं तो वो अक्लमंद नहीं होते, यानी उन्हें सुनना या समझना नहीं आता। याद रखिए, लिसनिंग एक प्रॉपर स्किल है। हर बंदा तवज्जो से, ध्यान से नहीं सुन सकता और हर किसी 60% मसले सिर्फ सुनने से हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक्सप्लोर नहीं होता उतना कि वो उनको ठीक से मशवरा दे सके। मोहम्मद जफर साहब कराची से हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, सवाल कीजिएगा शाहजी से। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल मेरा काइंडली इस बारे में फरमाइए कि आजकल डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह हमारे टीवी चैनल्स भी हैं और इस पे बैठे हुए बहुत सारे एंकर्स जो बहुत ज्यादा स्पीड में बहुत ज्यादा बोले जा रहे होते हैं। आराम से प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते रहिए जिस तरह आप कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं तो मुंह छुपा ही लूं अपना। अच्छा नहीं, वो बिल्कुल एक सच बता रहे हैं और ये वाकई जोन सा है। इससे हुआ ये पिछले कुछ सालों में जोन सा है वो सनसनी की खबर, अचानक खबर, ब्रेकिंग न्यूज ने जोन सा है वो बड़ा डिप्रेशन बढ़ा दिया। लेकिन मैं सबको एक बात कहता हूं कि हमारे हाथ में ना एक और चीज भी है जो इजाद हो चुकी है, उसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं। तो आप बड़े आराम से उससे चैनल बदल सकते हैं।
होता क्या है कि हमने भी ना कोई कसम खाई होती है कि परेशान भी होना है, गमजदा भी रहना है, डिस्टर्ब भी रहना है, लगाई भी रखना है, चेंज करें उसको, ठीक है कि नहीं? तो वो अगर आप चेंज करते हैं तो आप अपने मतलब की चीज, कितनी बड़ी इजाजत हमने इस प्रोग्राम में कर दी। इजी और सोल्यूशन हमने कितना इजी बताया, सबको अवेलेबल भी है, बहुत इजीली अवेलेबल। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूंगी जो एटमॉस्फेयर है, मौसमी तब्दीलियां, क्या ये भी स्ट्रेस की वजह बनती है? अच्छा, एक बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन बताऊं कि जैसे सर्दियां आती हैं, सर्दियों में डिप्रेशन बढ़ जाता है। ये जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं ना, ये इनका डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन आम लोग भी थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन होने लग पड़ते हैं। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो पूरे बॉडी का एक सर्कल चेंज हो जाता है। जो एंडोर्फिन है जो हमें खुश रखता है, नॉर्मल रखता है, वो कम बनता है। जब वो कम बनता है तो हम ज्यादा डिप्रेस होते हैं। बिल्कुल ठीक। गुजरावाला से अब्दुल रहमान साहब मौजूद है। अब्दुल रहमान साहब, सवाल कीजिएगा शाजी से। अस्सलाम वालेकुम शाजी। वालेकुम सलाम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माइंडफुलनेस जो है ज़हनी दबाव के लिए को खत्म करने के लिए कितनी जरूरी है, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आप इन्होंने एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है जो कि काउंसलर यकीनन जानते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप किसी काम में पूरा ज़हनी तौर पे मौजूद कितने हैं। अच्छा, हमें ना डिस्ट्रैक्ट आदत पड़ी होती है। ये जो इंसान का माइंड है ना, इसको कहा जाता है इट्स लाइक मंकी। ये इसको पकड़, इसको छेड़, इसको सोच, इसमें कोई अपनी तरतीब नहीं होती। आपको अपने माइंड को भी सोचना सिखाना होता है, इसको ट्यून करना होता है। जैसे आप बंदर को तमाशा सिखाते हैं, उसने पैदाइशी नहीं सीखा होता। आपको माइंड को ट्रेन करना होता है कि किसी काम में फुली इन्वॉल्व होके करना है। वो लोग जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सी चीजों में उनकी तवज्जो और फोकस रहता है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक, यही से मैं कंटिन्यू करूंगी। सोबिया लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। सोबिया, सवाल कीजिएगा शाजी से। मेरी बेटी है 3 माह की। जी जी। तो वो ना डरती बहुत है, ऐसे जब कोई भी पास से गुजरे तो फौरन ऐसे हिलना शुरू हो जाती है और रात को भी मोस्टली ऐसे हिलती रहती है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए या किस तरह? ठीक सोबिया। अच्छा, मेरी बहन को जो जवाब बेहतरीन बनता है, पहली बात तो ये है कि ये कोई ना कोई वाकया जरूर होगा, कोई ना कोई काज होगी जिसकी वजह से बच्ची डरने लग पड़ी है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। आप आयतुल कुर्सी पढ़ के बच्चे के सर पे दम कर देते हैं, ये डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग पड़ेगा और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाजी, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि मेंटली इन्वॉल्व हम कितना होते हैं हमें ये नहीं पता। दूसरा कि हम खुद भी कुछ समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता है कि एक चीज हमारे लिए हक में बेहतर नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन हम खुद भी उसमें से नहीं निकलना चाह रहे होते। वही स्ट्रेस, वही टेंशन हम लेना भी चाहते हैं। अच्छा देखो, एक स्ट्रेस के साथ रहते रहते ना हम इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं कि उस आदत पड़, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान होगी, हमें भी ना कंफर्ट जोन सा बन चुका होता है। हमें आदत पड़ जाती है कि रोज हम स्ट्रेसफुल हो तो ही मजा आता है। बिल्कुल ठीक। नॉर्मल हालत ये कि आपका माइंड हाइपर स्टेट में ना हो, सुकून में हो, चीजों को एंजॉय कर सके, खाने को, चीजों को, रिलेशंस को एंजॉय कर सके। तैयब लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। तैयब, सवाल कीजिएगा शाजी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं तैयब बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा मसला ये है कि मैं अक्सर बैठा बैठा अचानक तबीयत मेरी खराब होती है और हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। जी जी। तो काफी टेस्ट भी कराए हैं जो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कब से तैयब, जरा बताओगे कितना अरसा हो गया? सर ये 1 मंथ हुआ है तकरीबन, और बहुत खौफ सा आता है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल बड़ा सिंपल सा और ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ये पैनिक अटैक के साइंस हैं। अच्छा। और इन्हें चाहिए कि बेहतर, अभी 1 महीना हुआ है, ये अभी इतना इसकी रूट्स नहीं बनी, इसे ट्रीट करवा लें और अगर इसका इलाज करवा लेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जो ख्वाब में एकदम से डर जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, स्ट्रेस होता भी कोई नहीं है लेकिन एकदम से दिल के अंदर दिल की हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन पता है प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो ये क्या चीज है? ये एक साइन है कि आपने अपने माइंड को ओवर एक्टिव किया हुआ है। अच्छा, उसको रिलैक्स नहीं किया। कुदरत का निजाम ऐसा है कि हमारा माइंड जो सा मुख्तलिफ स्टेट्स में जाता है, अल्फा स्टेट में, बीटा स्टेट में, उसकी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज है। जब आप जहन को सुकून नहीं देते, हर वक्त चाको चौबंद ही रखते हैं, तो फिर उसे रेस्ट करना भूल जाता है, जिसकी वजह से नींद भी उड़ जाती है। और इंशाल्लाह साहब कड़क से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इंशाल्लाह साहब, सवाल कीजिएगा शाजी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी। शाह साहब मुझे एक क्वेश्चन था कि आजकल हमारे पेपर आ रहे हैं, इसलिए कोई मोटिवेशन से आप अगर आप हमें बताएं। इंशाल्लाह साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने सवाल किया। इंशाल्लाह साहब, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दीजिए, आगाज कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स कदम के साथ तैयारी करते जाइए। अल्लाह इंशाल्लाह साहब को इंशाल्लाह कामयाबी देगा। इंशाल्लाह कामयाबी देगा। नाम कितना यूनिक है, इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर बात करें अब इससे बचा किस तरह जाए, क्योंकि प्रोग्राम जैसे जैसे एंड हो रहा है, इसको समझ भी तो करना है ना कि मतलब ऐसे कौन सी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो कि बड़े बड़े स्ट्रेस को नॉर्मल कर सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले
चीजों को इमोशनली ना देखें, रियलिस्टिक देखें। लेकिन औरतें तो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये भी हमने ना नाम एक इल्जाम लगा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन औरत में जितनी स्ट्रेस को अब्जॉर्व करने की सलाहियत मर्द में नहीं होती। आपकी इत्तला के लिए दुनिया में हार्ट अटैक मर्दों को ज्यादा होते हैं, औरतों को नहीं इतने होते। दूसरी बात है कि दुनिया में एक बड़ी तादाद रेशो जो सी है वो मंडे को सुबह हार्ट अटैक होने की मर्दों की है। वजह दफ्तर खुलता है, काम का लोड बड़ा ज्यादा होता है और लोग उस स्ट्रेस की वजह से जो हार्ट अटैक की। बिल्कुल ठीक। और वफा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है। वफा, सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बेटी है 5 साल की। जी जी। वो अक्सर मतलब कि रोजाना रात को जो है ना वो सोते हुए अपने बाल खींचती है बहुत ज्यादा। तो ये काफी प्रॉब्लम। ऐसा कब से मेरी बहन, ऐसा कब से है? 3 साल की उम्र से। पहले जब वो छोटी थी तो वो मेरे खींचती थी, तो मेरे छोड़ के वो अब अपने खींचना शुरू कर दिए हैं उसने। अच्छा। तो उसकी वजह से काफी उसके बाल जो है ना वो उड़ जाते हैं, वो तो फेस बिल्कुल बन जाती है। अच्छा, ऐसा होता है तो उसकी आंख खुल जाती है या आंख नहीं खुलती? नहीं खुलती। और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैं उसके सर से मतलब बहुत बड़े बड़े गुच्छे बालों के उतर हुए मैंने देखे होते हैं, तो मैं उससे पूछती हूँ आपको पेन नहीं होती है? तो कहती मामा पता ही नहीं चलता है मुझे। अच्छा ठीक। अच्छा, मेरा वफा को जो मशवरा है वो बड़ा सादा सा मशवरा ये है कि बच्ची जो उनसी है ना, दो काम बच्ची के साथ करें। हाँ। एक तो देखें कि बच्ची के मेडिकल टेस्ट करवा लें, उसकी ब्लड केमिस्ट्री ठीक है, उसकी जो उनसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेडिकली उसके साथ। हाँ। बाज़ औक़ात मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से एक इरिटेशन पैदा हो जाती है, बंदा जो उनसा वो तकलीफ में चला जाता है और नोचता रहता है अपने आप को, पहली बात। दूसरा मेरा मशवरा ये है कि जो कुल है 4 कुल वो पढ़ के बच्ची को आखिरी जो पानी देते हैं सोने से पहले थोड़ा सा पानी जो उनसा वो 4 कुल पढ़ के जो उनसा वो बच्ची को दे देगा, बच्ची ठीक हो जाएगी। बहुत ताकत है अल्लाह के नाम में। अच्छा सर, समटाइम ऐसा होता है कि आप गुस्सा निकालने के बाद अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हो कि अब मैंने अपना जो स्ट्रेस है उसको लाइट कर दिया है, वो एक वक्ती तौर पर होता है, उसके बाद फिर से आप उसी स्ट्रेस में चले जाते हो, तो इसका बेहतर हल क्या है? अच्छा, याद रखें इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, गुस्से को निकालना भी गुस्से का सोल्यूशन नहीं है, गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए, इसे किसी काम पे लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अगर आप चैनलाइज नहीं करते तो गुस्सा आपको खाने लग पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और जमील नारोवाल से हमारे साथ मौजूद है। जमील साहब सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सारी वीडियोस आपकी यूट्यूब से हर जगह से देखता हूँ। जी जी। बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ आपको। जी जी। मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस का आपस में क्या रिलेशन है? बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा अच्छा सवाल है, हम इसे मिस कर जाते हैं अगर जमील साहब ना बताते। याद रखें एक्सरसाइज करने वाला बंदा जो है ना वो स्ट्रेस फ्री रहता है। सर मैंने तो वॉक का कहा भी था। वॉक करने से और एक्सरसाइज करने से रेगुलर जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे पसीना आए और आपको थकावट महसूस हो, ऐसा बंदा मेंटल स्ट्रेस से दूर रहता है। अच्छा, नेचर के करीब रहने से, अगर आप गीले घास पे कभी पैदल नंगे पांव चलते हैं, आप बादल निकले हुए हैं और आप उनको देख रहे हैं, आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाके सैरो सेहत करते हैं, अच्छी जगह बैठ के खाना खा लेते हैं, जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है उनको भी वक्त देते हैं, तो आप मेंटली हेल्दी रहते हैं। और सुमेरा लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम जी। कासिम भाई मेरा सवाल ये है कि आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया है। मैं पूछना चाह रही थी कि मैं बस ज़हनी तौर पे बहुत टेंशन में रहती, मैं किसी से बात भी नहीं करती, तो मैं अपने अंदर ही अंदर गुस्सा दबा के रखती हूँ। क्या ये सोल्यूशन इसका कोई है या नहीं है? बस। बहुत शुक्रिया सुमेरा। अच्छा सुमेरा, क्योंकि मैं आवाज पहचान गया हूँ, ये हमारे बच्चों में से यानी शामिल है जो अक्सर हमें कॉल करते रहते हैं। अच्छा। तो सुमेरा को मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा और हमेशा कहता रहूंगा कि अपने बहुत से मसलों को अल्लाह के हवाले करके आराम से सो जाना चाहिए। आपके बड़े मसलों को अल्लाह ने हल करना होता है। एक बड़ी शानदार बात वासिफ अली वासिफ कहा करते थे कि अगर अल्लाह अपना है तो फिर गिला कैसा? बिल्कुल ठीक। और अगर आपको अपना महसूस नहीं होता तो फिर भी गिला नहीं बनता, यानी अपनों से गिला नहीं किया करते। अगर अल्लाह अपना है, अल्लाह से एक ताल्लुक महसूस होता है, आप कहते हो मेरा रब है, तो फिर गिला कैसा? और यकीनन जिसका गिला नहीं होता, याद रखिएगा बहुत सी नेगेटिव चीजें हमारे रवैये की वजह से हमारी तरफ आते हैं। दुनिया में 3 लोगों के, फिजा बता दूं, मसले हल नहीं जल्दी होते। पहला जिद्दी लोग, दूसरा ला इल्म लोग, तीसरा वो लोग जो नाशुक्रे हैं। तो
تو اگر آپ میں قدردانی نہیں ہے, اگر آپ میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اگر آپ کا مقناطیس پازیٹیو نہیں ہے, آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ میری رضا پر چلو, میں تجھے وہ بھی بخش دوں گا جو کہ تیرا نہیں تھا, وہ بھی تجھے مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر جس طرح شاہ جی ویسے تو آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, لیکن جو پروگرام کا لاسٹ پارٹ ہے اسپیشلی میں اس پہ فوکس کروں گی کہ اب اس سے نکلنا کس طرح ہے. بچنا تو ایک طریقہ ہو گیا, لیکن اب اس سے نکلنا کس طرح ہے, یہ ذہنی تناؤ سے, ذہنی شکار سے. لیکن آفٹر دس بریک, اور فیس بک پر آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرام facebook.com/7newstv پر. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے گفتگو میں ذہنی تناؤ سے بچنے کی. ذہنی تناؤ آتا کس طرح سے, اس کا انسان شکار کس طرح سے ہو سکتا ہے, اور اس سے بچنے کے اب کیا طریقے ہیں وہ جانیں گے شاہ جی سے. شاہ جی, اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ کو اسٹریس آ رہا ہے, ہم نے تو وہ لینا ہے, چاہے وہ فیملی کی طرف سے ہو, چاہے وہ مینٹلی ہو, چاہے وہ پیدائشی ہو, چاہے وہ انوائرمنٹل ہو. اب اس سے نکلے کس طرح, بچے کس طرح؟ اچھا, ہم نا ان سولوشنز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کچھ تو ہیں کوئک سولوشنز, کیونکہ آپ کسی بھی سچویشن میں وہ اگر اپلائی کرتے ہیں چیزیں تو آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا. لائک اس کو جو انسان ہے وہ کسی سے شیئر کر لیجئے, آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جائے گا. آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی پرسنل لائف سٹائل پہ بڑا دھیان دیجئے تاکہ آپ کو سٹریس ذرا کم فیل ہو. اس کے بعد کوئک وے یہ ہے کہ اچھے جملے خود کو کہنے لگ پڑیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج مشکل ہے, مشکل ختم بھی ہو جائے گی. اچھا, امید جو ان سے پیدا کر لیں. چوتھا جو شارٹ حل ہے, اپنے مسئلے کو لکھ کے رکھیں. لکھ کے رکھیں گے, بعد میں پڑھنے میں پتہ لگے گا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. اصل سلوشن جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا. یاد رکھیے, جس کا توکل اللہ پہ ہے نا اس کے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ پہ ایمان جو ان سے اس کو بچا دیتا ہے. شاہ جی, فیصلہ آباد سے سید عزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. عزیر صاحب, سوال کیجئے گا شاہ جی سے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر نے ڈبل MA بھی کیا ہوا ہے, کافی کچھ پڑھا ہوا بھی ہے, تو وہ ذہنی دباؤ میں رہتی ہیں, ان کی جاب نہیں لگ رہی. ٹھیک, کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ صرف ان کا ہی مسئلہ نہیں, بے شمار لوگوں کا مسئلہ ہے. میں ذاتی طور پہ نا میں کہتا ہوں لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں, کام ڈھونڈیں, یہ بڑا فرق ہے. جاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریکویسٹیں کریں مجھے نوکری پہ رکھ لو, مجھے نوکری پہ رکھ لو. کام کا مطلب ہے آپ میں کوئی ہنر ہے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے بے شک مفت کام کروائیں, مجھے کل کو جگہ میرے ٹیلنٹ دلوانی ہے. ٹیلنٹڈ بندہ اپنی جگہ خود بناتا ہے, ٹیلنٹڈ بندہ وقت کے ساتھ مہنگا ہو جاتا ہے. ٹیلنٹڈ بندہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں بچوں کو پڑھانا شروع کرے گا, کالج تک جائے گا, کالج سے شروع کرے گا, یونیورسٹی پہنچے گا, یونیورسٹی پڑھاتے ہوئے جون سا ہے وہ افسروں کو بھی پڑھانے لگ پڑے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نوکری کے پیچھے اصل کام, اصل اسٹرینتھ, ٹیلنٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. مسز اصغر سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوال کیجئے گا. السلام علیکم قاصد صاحب. وعلیکم السلام جی. اچھا سر, میرے جو ہے نا وہ 4-5 مسائل ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کا بڑا ہی تفصیلاً جواب دیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ میں ورکنگ وومن ہوں, لیکن میری جو ہے نا اپنی ورک پلیس پہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. جی. ایک تو یہ کہ میں ہائپر بہت زیادہ ہو جاتی ہوں, چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مجھے تقریباً MA کیے ہوئے, ماسٹرز کیے ہوئے 16 سال ہو گئے. میں اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ امپروو کرنا چاہتی ہوں. میرا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, 1-2 اچھی یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا, میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا, لیکن پتہ نہیں کیوں میں مطلب پیپرز کا یا جو آس پاس کے مسائل, ظاہر ہے میں میرڈ بھی ہوں, فیملی بھی ہے, تو میں اسے کنٹینیو نہیں کر سکتی. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, بڑی نوازش. اچھا میری بہن, میں آپ کے جو پہلا سوال ہے اس کو میں ایڈریس کرتا جاؤں کہ آپ کو غصہ اگر زیادہ آتا ہے تو پھر یہ رویہ تو آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر ساری دنیا کو بدلنا چاہتے ہو, خود کو نہیں بدلتے تو پھر یہ مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اگر جاب کے انوائرمنٹ کی بات کریں, پسند نہیں ہے, نئی جگہ ٹرائی کر لیجئے, جب تک نئی جگہ نہیں بنتی پہلے والی جگہ کو برداشت کر لیجئے. اچھا, تیسری بات جو سی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈگریز بڑھانا چاہتے ہیں, میرا مشورہ ہے آپ ڈگریز چھوڑیں, علم بڑھائیں. کیونکہ 10 MA کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا علم نہیں بڑھتا, آپ کا فہم نہیں بڑھتا, تو MA کی ڈگری کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ جی مطالعہ بڑھائیں. مطالعے کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے, اس کے لیے میرڈ ان میرڈ ہونا مسئلہ نہیں. کتاب ہاتھ میں پکڑیں اور اس کے نوٹس بنائیں, علم بڑھائیں. علم اگر آپ کا بڑھتا ہے, کوالٹی لائف شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور شاہ جی, میں تو یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر بنایا ہے نا, تو اس کو ہر سچویشن میں وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. یہ صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے نکلنے کا طریقہ نہ رکھا ہوتا تو ہمارے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نہ بدلتا. ہمیں گرمی بھی محسوس ہوتی ہے, ہمیں سردی بھی محسوس ہوتی ہے, ہم برف باری میں بھی رہ سکتے ہیں, ہم تھر میں بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ صرف ہم پہ ہے, ہم کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن انسان کیوں نہیں سمجھتا یہ بات؟ اچھا دیکھیں, سمجھتا ہے
धोखा देता है अपने आप को। हाँ, ये क्यों है? वो होता कि मिसाल मैं देता हूँ, इर्द गिर्द 10 बंदे रोने वाले हैं। हाँ। जो ठीक भी है वो भी रोना देखा देखी शुरू कर देता है। एक बंदा जो नर्व्स में बड़ा मजबूत है, मैं एक बड़ी टेक्निक सिकंदर उसके अलेक्जेंडर का जुमला है, वो कहता है कभी मुशावरत बुजदल इंसान से ना करो, कभी उठना बैठना रखना बुजदल इंसान से ना रहो। दुश्मन बुजदल इंसान ना रखो। अगर बुजदल साथ बैठेगा तुम्हारी बहादुरी का जनाजा निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और गुलाम साहब हमारे साथ, गुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गुलाम दस्तगीर साहब सवाल कीजिएगा। अस्सलाम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह जी मैनू ना 3 साल हो गए ने जी जी 3 साल हो गए ने मैनू ज़हनी डिप्रेशन की वजह ना मैनू कारोबार च कोई लॉस होया सी। हुण मैं जो मेडिसिन यूज करदा ना तो मैं ठीक हो जाना तकरीबन, अपने आप की फीलिंग मैनू कि मैं ठीक हो गया। जिस दिन मैं ना दवाई मेडिसिन खावा मेरा दिमाग बिल्कुल उसी तरह हो जाता जिस तरह एक मैं आदमी का होंदा। इसलिए मैं दसो कि मैं की। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो सवाल है ना गुलाम दस्तगीर साहब का, मैं तमाम वो लोग जो स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहते हैं उनको कहूंगा, दरअसल स्ट्रेस डिप्रेशन आपकी विल का इम्तिहान होता है। पहला ईमान का इम्तिहान होता है, दूसरा आपकी विल का इम्तिहान होता है। अगर आपकी विल पावर है ना, फिर दवाइयों के बगैर भी आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये कि याद रखें दवाई स्टिक की तरह, टांग टूटी होती है ना, सपोर्टिव आपको दवाई होती है, स्टिक जोन सी है। जब आप दवाई लेते लेते उसे टेपर ऑफ करते हैं, फिर उसे जान छुड़ा लेते हैं, तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। दो। तीसरा, फिजा बहुत से लोग जो उनसे डिप्रेशन में जाने के बावजूद स्ट्रोक्स फेस करते हैं, हार्ट अटैक हो गया, बड़ी प्रॉब्लम्स के बावजूद अपनी जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं बदलते। ये सारे साइंस होते हैं कि आपको जो सा है वो अपने जिंदगी गुजारने का ढंग बदलना है। बिल्कुल ठीक। आसिफा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है। आसिफा सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम जी। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे कासिम अली साहब से बात करनी है। जी जी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी इंसान डिप्रेशन का इतना ज्यादा शिकार हो जाता है कि उसकी फैमिली भी उसके साथ उसके लिए सपोर्ट के लिए नहीं खड़ी हो पाती, लेकिन उसको अकेले ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में इंसान फिर अल्लाह के आगे ज्यादातर कर सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत एक मुझे जुमला याद आ रहा है कि जिन लोगों को ये आदत होती है कि रात की तन्हाई में अपने आंसू अल्लाह के सामने पेश करते हैं, उनको आंसू फिर दुनिया के सामने पेश नहीं करने पड़ते। हमें दुआ की आदत नहीं होती, गिड़गिड़ाने की आदत, अल्लाह से मदद मांगने की आदत नहीं होती। अगर आप दिल से अल्लाह से मदद मांगते हो, यकीनन मेरा ईमान है अल्लाह की मदद जरूर आती है। बेशक, इंशाल्लाह जरूर आती है। अच्छा शादी, सब्र की कमी भी जो है वो स्ट्रेस की वजह बनती है। बेसब्रा इंसान जो है वो ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, वो ज्यादा परेशानी का शिकार होता है। बेसब्रापन भी सीखा जाता है। हमें बच्चों को अगर हम बेसब्रापन सिखा देना तो वो बच्चे डिप्रेशन के मरीज और अगर सब्र आ जाए तो फिर ये स्ट्रेस को कितने % कम कर सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अवैस लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। अवैस, क्या सवाल है आपका? ये कि ज़हनी दबाव नमाज से बंदा हल कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है अवैस आपका। गुजारिश ये है कि नमाज का साइन ही बड़ा खूबसूरत है, उसकी जो न्यूरो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, आप जब ये करते हैं आप दुनिया की सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हैं और हाथ बांध के कहते हैं अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, तू कायनात का मालिक। आप अगर फिक्रों को छोड़ने के आदी नहीं है तो फिर नमाज जो है वो आपको क्या देगी? बड़े लोग फिक्रें लेके जाते हैं, फिक्रें लेके ही वापस आते हैं मस्जिद से। हुजूर गुजारिश ये है कि नमाज तो सिखाती ये है कि अपने मसलों को, अपनी फिक्रों को अल्लाह के हवाले करो और जिंदगी को आगे देखना शुरू करो। बिल्कुल ठीक। अब्दुल मालिक बलोचिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब, क्या सवाल है आपका? सब सवाल ये मेरी बीमारी बहुत ज्यादा है जी। ये जेनिटेशन ये बहुत ज्यादा, ये डॉक्टर बीमारी का इन्होंने मेरा ख्याल बलोची में सवाल किया है। हमें समझ नहीं आई कि इनका सवाल क्या था, लेकिन हमारी असलहा की उन्होंने कोई बात की है। बस असलहा और बलोचिस्तान समझ आया। अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह खैर ही करे। अच्छा सर, मैं बात कर रही थी कि जो स्ट्रेस है इसको कम करने के लिए, मतलब अब ऐसा आपने बताया कि वॉक, एक्सरसाइज, बहुत सी ऐसी चीजें, शेयरिंग करना, जिनके पास ये चीज भी अवेलेबल ना हो, जो घर में एक, मैं स्पेशली वुमेन्स की साइड पे आऊंगी क्योंकि औरतें ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होती है, जिसने आना चीखना चलाना आके औरत पे ही है। तो फिर उसके लिए क्या हल है कि घर की खाना चूल्हा चौकी से भी उसको स्ट्रेस मिले, घर के इंसानों से भी उसको स्ट्रेस मिले, रिलैक्स होने के लिए वो क्या करे? अच्छा देखें, एक्टिविटीज होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए
اور کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے جو ان سی نا اسائنمنٹس پکڑ لینی چاہیے جو بندے کا کتھارسس کرتی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے. اگر آپ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر لو تو پھر یہ اسٹریس جو ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور تنزیلہ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. تنزیلہ صاحبہ سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے ایک جانے والے ان کا بیٹا ہے, اس کو جب کوئی غصہ آتا ہے نا تو وہ اپنے آپ سے نا تشدد سا کچھ کرنے لگتا ہے. جیسے غصہ آیا کوئی برداشت کرتا ہے بات تو پھر وہ ہاتھوں پہ کوئی چیزیں مارنے لگتا ہے. برداشت بہت کرتا ہے, بتاتا بھی نہیں دل کی بات. بہت شکریہ میڈم. یہ بچہ جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, اس کو پراپر چیک کروانا چاہیے. اس کے ساتھ کوئی عارضہ ہے ذہنی, اور یہ پرابلم اگر ہوتی ہے تو ٹریٹمنٹ کے بغیر بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو اپنے آپ پہ تشدد کرتا ہے, یاد رکھیں جن کو بار بار خیال آتا ہے نا کہ مجھے خودکشی کرنی چاہیے, مار لینا چاہیے, مریض ہوتے ہیں وہ, ان کو اپنی ٹریٹمنٹ کروا لینی چاہیے. کیونکہ دنیا میں تقریباً جو ان سے ابھی تک 3 ریسرچ اس کے بارے میں, ایک ریسرچ اس میں سے بتا رہا ہوں کہ 1000 میں سے 6 لوگوں کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو مارنے کو دل کرتا ہے. وہ سچویشنز ریئلٹیز کو فیس نہیں کر سکتے اور بار بار ان کے خیال یہ آتا ہے کہ راہ فرار صرف میرا مرنا ہی ہے. ٹریٹمنٹ اس کا بہترین حل ہے. جی بالکل ٹھیک. اور رباب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رباب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ نا میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں. تو میری جو ایک بیٹی ہے وہ نا فیصلہ آباد میں رہتی ہے امی اور اس کے پاس نا, تو میں اس کو لاہور لے کر آنا چاہتی ہوں. میں بالکل وہاں پر اکیلی رہتی ہوں اور وہ وہاں پر نا جو میری بیٹی ہے وہ سب کے ساتھ رہتی ہے. تو میں اکیلی رہتی ہوں. کہیں میں یہ ڈر ہوں کہ کہیں وہ یہاں میرے پاس آئے تو کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے, ڈپریشن کی مریض نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے پاس وہ کچھ نہیں ملے گا جو وہاں پر امی کے پاس ملتا ہے. ٹھیک رباب. تو یہ میرے لیے سوال میں ان کا جواب ہے. جو بہتر یہ سمجھ رہی ہیں وہ ضرور کریں اور بچے کو خوش رکھیں. بچے کو اگر خوشیاں نہیں دیں گی, محبتیں نہیں دیں گے تو بچہ جو ہے وہ غمزدہ رہنا ابھی سے سیکھ لے گا, زندگی اچھی نہیں گزار سکے گا. بالکل ٹھیک. شاہ جی اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے ان تمام لوگوں کو, کیونکہ سٹریس ہر انسان کو ہے, جیسے کہ آپ نے کہا بچے سے لے کر مرنے تک, بوڑھے انسان تک سٹریس ہے, ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ہمیشہ اپنے مسئلے, اپنے پرابلم, اپنے چیلنج کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے چیلنج, اپنے مسئلے کو بتائیں کہ آپ کی ہمت اس مسئلے سے بڑی ہے, آپ کا اللہ اس مسئلے سے بڑا ہے. اگر آپ کی ہمت بڑی ہے, آپ کا جذبہ بڑا ہے, تو یاد رکھیے گا مسئلہ خود چھوٹا ہو جاتا ہے, مسئلے کی کوئی اوقات نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. شاہ جی نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے. اور ناظرین واقعی میں یہ بات حقیقتاً ہے کہ جب تک آپ نہیں چاہتے کوئی بھی غم, تکلیف, کوئی بھی سٹریس آپ کو ڈچ نہیں کر سکتا, آپ کو درد نہیں دے سکتا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کا پروگرام پسند آیا ہوگا. facebook.com/7newstv پر آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.